Okay. So good morning to all. This is Gautam Raj, a BT assistant in Curricular Government High School, is addressing the cluster. I take up this privilege to make a special mention that this is going to be the 50th session that Kalam's Academy is taking up in illuminating young minds and assisting the faculty with a source of resource people. I also take this privilege here in welcome the speaker, Honorable Guest Dr. E. Balasubramanian, head of the Center for Autonomous System Research, Weltech University. Warm welcome, sir. It's worth mentioning the awards that he received here and would be a great inspiration to all. He has won first prize in Grid Tech 2030 held at Delhi competition and also won prestigious Aegis Graham Bell Award for the category of Best Innovative Business Model 2014 organized by Aegis Business School and also has won various national competitions and also worldwide competition. SAR has secured second prize under the category of Future of Technology in the worldwide academic competition conducted by Further Ideas Foundation. With the hope that it inspired everyone here, I take up this week chance to welcome the chairperson, Mr. Balaji Thuru, Assistant Professor, Weltech University, uh, who is the backbone of these all these robotics and these drone engineering applications related sessions. So thank you, sir. Without taking up much time of these wonderful personalities, I am setting up the line open for them to take up by welcoming each and every participants that clusters. Welcome you all, and once again I welcome Dr. E. Balasubramanian and Dr. Mr. Balaji Thiru in this session. Thank you, sir. Screen share பண்ணலாம். Yeah. Hello. Is it audible? கேக்குதுங்க சார். Okay, I will share the screen now. Okay, so is it visible, sir? Yeah, fine. Okay, so very good morning to one and all, and I'm expressing my sincere thanks to Professor Balaji, who is the motivation behind this particular webinar, and his colleague. This particular topic on drone engineering and applications will be covering today on introduction to unmanned aerial vehicles. That is, in a scientific term, we call it as UAVs, unmanned aerial vehicles. In a colloquial term, we will call it drones. Specifically, this particular talk will concentrating on multi-rotor, especially on quad rotor, in terms of one particular type of UAVs or drones, and its whatever the sensors available in the particular type of UAVs. Also, we would like to have outline about Indo-Canada project, which we worked under the aegis of funded by Government of India. That will cover about one of the applications where this particular multi-rotor being deployed for inspection of bridges and heritage structures. And then some of the student competitions with respect to UAVs, to motivate the students, young minds today, and also some of the applications you can forecast in the future. That is what this particular presentation goes. In unmanned aerial vehicles, UAVs or drones, you may hear about the term drones. However, this particular term called unmanned aerial vehicles, as the name itself
There is a no human being. That is why it is called unmanned. And it is flying on the air. That is why it is called aerial. It is a vehicle. So it is called unmanned aerial vehicle. As you can see, there are three categories broadly in this particular unmanned aerial vehicles. One is fixed wing. You can see these wings are fixed, as you are very well known about the aeroplanes. So similar kind of structure. So it is called fixed wing vehicle. There will not be any movement on the wing surface until it when it is in the flying mode. And rotary wing vehicle, you have a rotors combination, motors propeller combination. So you have this rotor system. That is why it is called rotary wing vehicle. It is rotating about 5,000, 10,000 RPM speed, this particular rotors and propeller combination. That is what it is called rotary wing vehicle. Flapping wing vehicle is nothing but bird-like structure. As you can see the bird's motion, how does the bird is flying. I'll cover this particular topic by maybe tomorrow on this particular flapping wing vehicle. These three categories are mainly classified under unmanned aerial vehicles. That is called generally, commercially, it is called drones. I just want to give, for example, what are the scientific characteristics of these unmanned aerial vehicle. If you take any drones or UAVs, you should have good amount of lift, in the sense it should lift your entire structure. If, for example, any other sensors or medical instruments or any additional elements, including the structure, so that has to be lifted. So that is what we need, high lift. In the thrust, in the sense we want to resist the wind. That is what we have to have, high amount of thrust to move forward the vehicle. The first and foremost characteristics could be lift, and thrust should be high enough to withstand the to overcome the loads and also the wind resistance. So that is what we require as a first and foremost for any kind of UAV. Obviously, we should have light in weight so that you are able to achieve good flight endurance. In the sense, endurance is nothing but what is the flight time, how much your flying time of your UAV. That is what flight endurance. And payload, that term is called what kind of additional elements. For example, you want to carry a pizza, or you want to carry a box, or you want to carry a medical equipment, or you want to carry a pesticide spraying unit in agricultural application, or you want to carry a camera for taking images. So that all called payloads, additional loads on the UAV drones. You should have maneuverability. Maneuverability in the sense how much it will be able to move in the obstacle region. For example, in a small caves or tunnels, or in some of the earthquake regions, you want to fly this drone and you want to see whether anybody is having any issues, any victims to overcome. All those aspects have to be with good maneuverability. That is what we call it as maneuverability. And this one is hovering. We want to stay the UAV at particular altitude of your interest. So that is what it is called, hovering. And finally, we will take the vehicle in a vertical mode, vertical takeoff and landing. So that is what it is called, vertical takeoff and landing. So in scientific terms, we want to know all these characteristics of drones in terms of lift, thrust, light in weight, flight time, what kind of load it will carry, how much it will move in the confined space. All those things we should understand how the particular drones will work. Okay, so these are some of the important scientific terms in drones. As I mentioned about this fixed wing, rotary wing, flapping wing. So if you take this fixed wing, if you want to take more load, high payload, then obviously we are using aeroplanes to carry around maybe around
250 passengers. So each passenger is weighing about 60 kgs or 70 kgs. So you take more payload, right? More load, more human are sitting on the aeroplane. So that is what the fixed wing, here it is unmanned. Okay, so unmanned fixed wing vehicle will be carrying more payload. It will move very fast. So this vehicle will move very fast. That is why it is having more range. You will have more area to cover this particular fixed wing vehicle. This fixed wing vehicle may not be possible to move very quickly. So we want to go with this vehicle. So this vehicle may not be able to move quickly, but this vehicle will move very quickly because this is operated only with 4 propellers. Slow. Tamil. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த vehicle வந்து wing வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த ரோட்டர் சிஸ்டம் சுத்துறதுனால ஸ்லோவா இது ஸ்லோவா போக முடியாது. இது கொஞ்சம் ஸ்லோவா போய் குயிக்கா நம்ம வந்து மூவ் பண்ண முடியும். சரியா? சோ இந்த குயிக் ஆபரேஷனுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ரோட்டரி சிஸ்டம் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறமே இந்த வெஹிக்கிள் இந்த பர்டிகுலர் பேர்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இது நம்மளோட சர்வைலன்ஸ் அப்ளிகேஷன். சர்வைலன்ஸ்னா என்னன்னா, இப்போ லடாக் பார்டர்ல நம்ம அந்த பேர்டு நம்ம ஃப்ளை பண்றோம், ஆர் பாகிஸ்தான் பார்டர்ல இந்த பேர்டை ஃப்ளை பண்றோம். ஸோ இது லுக் லைக் அ பேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இந்த யுஏவில ஒரு கேமரா வச்சிருவோம். கேமரா வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நம்ம வந்து பேர்ட் மாதிரி ஃப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து பேர்ட் லைக் ஃபிளாப்பிங் விங் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் 3 கேட்டகரியும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு விங், ரோட்டரி விங், ஃபிளாப்பிங் விங். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் எய்ம் ஆஃப் யூசிங் ட்ரோன்ஸ் இன் வேற அப்ளிகேஷன்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ சம் பிக்சர்ஸ். இந்த பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸ்டு விங் கேட்டகரி இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு நார்மல் ஃபிக்ஸ்டு விங் கேட்டகரி. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரியில இது வெர்டிகலா டேக் ஆஃப் ஆகுது, இது ஹரிசாண்டலா டேக் ஆஃப் ஆகுது. நம்ம நார்மல் ஹரிசாண்டலா மூவ் ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து வெர்டிகல் டேக் ஆஃப் ஆகுது. ஏன்னா இங்க ப்ரொப்பல்லர் இருக்கு, இது வந்து வெர்டிகலா டேக் ஆஃப் ஆகுது. இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நார்மல் சிங்கிள் ப்ரொப்பல்லர். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிசைன். இதெல்லாம் வந்து வேற டிசைன் ஆஃப் யூஏவிஸ். ஓகே, சோ நீங்க சார், யா டெல் மீ. ஹலோ, கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். தெரியாம அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. சோ இந்த பர்டிகுலர் யூஏவி நீங்க உங்களோட திங்கிங்ல நீங்களே டிசைன் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் ஹியர். ஓகே, நீங்க உங்களோட இந்த பர்டிகுலர் ஃபிக்ஸ்டு விங் யூஏவியை நீங்களே திங்க் பண்ணி நீங்களே டிசைன் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு டைப் யூஏவி. இப்போ ஃபிக்ஸ்டு விங் யூஏவி நார்மல் ஏரோப்ளைன்ல என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ரட்டர், எலிவேட்டர், எலிரான். ஸோ இந்த 3 தான் வந்து நம்மளோட நார்மல் ஏரோப்ளைன்ல. இப்போ நம்ம ஒரு ஏரோப்ளைன்ல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நம்ம லிஃப்ட் பண்றோம். ஸோ இது இந்த பர்டிகுலர் இதுல த்ரஸ்ட், ஜெட் இன்ஜின்ல இருந்து த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த பர்டிகுலர் 2 இதுல இருந்து த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும், நம்மளோட இங்க வந்து ஒரு இன்ஜின் சுத்தும், ப்ரொப்பல்லர்ல சுத்தும் போது என்ன ஆகும், காத்து ஃப்ரண்ட்ல அடிக்குமா, அதோட நியூட்டன்ஸ் 3rd லா பிரகாரம் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்க எடுத்து நம்ம வந்து ஃபார்வர்டா இந்த த்ரஸ்ட்டை மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்க த்ரஸ்ட் ஜெனரேட் ஆகும், இங்க இந்த 2 இடத்துல த்ரஸ்ட் ஜெனரேட் ஆகும்போது ஃபார்வர்டா அப் மூவ்மெண்ட் பண்றோம். அப்ப டைம்ல இந்த பர்டிகுலர் ஃபிளாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஆக்சுவேட் பண்ணும்போது பார்த்திருப்பீங்க. இதுல லிஃப்ட், இந்த டிராக், இந்த 2 காம்பினேஷன் தான். லிஃப்ட் பண்றதுக்கும் அதோட விண்டை ரெசிஸ்ட் பண்றது, அது ஆல்ரெடி சொன்னல டிராக். இது 2த்தையும் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க லிஃப்ட் பண்ணும்போது ஏரோப்ளைன்ல. சரியா? ஸோ இந்த இதுல த்ரஸ்ட் ஜெனரேட் ஆகும். இது 2த்தையும் ஆக்சுவேட் பண்ணும்போது லிஃப்டும் டிராகும் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இது 2த்தையும் ஆக்சுவேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏரோப்ளைன் மேல போகும். இது மேல போயிடுச்சு இப்போ ஏரோப்ளைன். இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கணும்.
இப்போ இந்த ஏரோப்ளைன்ல ஜஸ்ட் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கணும்னா இந்த ரோல், இதுதான் ரோல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு இதையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இந்த எலிரான், இது பேர் எலிரான். இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இது ரெண்டுத்தையும் அட் அ டைம்ல ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது இது வந்து இப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கும், ஒரு ரோல் ஆகும். சரியா? அதுக்கப்புறமேல இப்ப உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் பண்ணணும், இந்த சைடு பண்ணணும், இந்த சைடு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் பண்ணும்போது இந்த ரட்டர், இது பேரு ரட்டர். இது வந்து யா மோஷன், அந்த மோஷன் பேரு யா. இந்த ரட்டரை வந்து மூவ் பண்ணும்போது இந்த சைடும் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் மூவ் பண்ணும்போது உங்களோட ஏரோப்ளைன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆகும். சரியா? அதுக்கப்புறமேல் இந்த பர்டிகுலர் எலிவேட்டர், இப்போ உங்களோட ஆல்டிடியூட கம்மி பண்ண போறாங்க. நீங்க ஒரு ஹைட்ல ஃப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதை கம்மி பண்ணணும்னா இந்த ஆக்சுவேட்டரை ஜஸ்ட் ஆக்சுவேட் பண்ணுவாங்க. அது பேரு எலிவேட்டர். அது என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும்னா பிட்ச். ஓகே, சோ ரோல், பிட்ச், யா, இந்த மூணு மோஷன் தான் உங்களோட ஏரோப்ளைன்ல நடக்குது. ஓகே, சோ அந்த மூணு மோஷன்னால தான் நீங்க ஏரோப்ளைன்ல இருக்கும் போது ரொட்டேஷன், ஒரு கர்வ் ரொட்டேஷன் ஆகுது, அதுக்கப்புறமேல லெஃப்ட் ரைட் டர்ன் ஆகுது, அதுக்கப்புறமேல உங்களோட ஹைட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதர் கண்ட்ரோல் சர்ஃபேஸ், அதர் சர்ஃபேசஸ் லைக் ஃபியூஸ்லாஜ், இதெல்லாம் வந்து காமன் இது சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், அதுக்கப்புறமேல காக்பிட், இங்க உட்காந்துருப்பாங்க பைலட்ஸ் எல்லாரும் இங்க உட்காந்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு நார்மல் ஏரோப்ளைன் ஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்போ இந்த ஏரோப்ளைன்ல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது? ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லிஃப்ட், அந்த லிஃப்ட் எப்போ ஒர்க் ஆகும், நம்மளோட வெயிட்டை ஓவர் கம் பண்ணணும். வெயிட் இன் த சென்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட், இந்த யூஏவி ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட், ட்ரோனோட ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட், அதுக்கப்புறம் உள்ள பேசஞ்சர் வெயிட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எவ்வளவு வந்து லிஃப்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும், அதுதான் வந்து அகைன்ஸ்ட் வெயிட் லிஃப்ட். ஸோ லிஃப்டை வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் இன்க்ரீஸ் பண்ணமோ நம்ம ஹைட் வந்து அகைன்ஸ்ட் வெயிட் நம்ம ஹைட்டெல்லாம் நம்ம ரீச் பண்ணுவோம். அப்புறம் டிராக் சொன்னல, விண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த விண்டோட ரெசிஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நம்ம இன்ஜின்ல இருந்து த்ரஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் த்ரஸ்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் லிஃப்ட் ஈக்குவல் டு வெயிட், த்ரஸ்ட் ஈக்குவல் டு டிராக், அந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ல உங்களோட ஏரோப்ளைன் வந்து ஸ்டேபிளா கான்ஸ்டன்டா ஒரே இதுல ஃப்ளை ஆகும். அதனாலதான் உங்களோட ஏரோப்ளைன்ல இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ், lift which is equivalent to weight, thrust which is equivalent to drag, அந்த particular conditionல airplane moves in a straight line at constant air speed. அந்த particular aeroplane அந்த particular heightல அந்த particular speedல நம்மளால fly பண்றோம். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஃபிக்ஸ்ட் விங் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் UAV. இது ஒரு டைப் ஆஃப் UAV முடிச்சாச்சு. அடுத்த டைப் வந்து பேர்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த பர்டிகுலர் பேர்டு வந்து இந்த டிப்ல இருந்து இந்த டிப்புக்கு அரௌண்ட் 2 மீட்டர். இது வந்து ஹம்மிங் பேர்டோட ஒரு கேட்டகரி. ஹம்மிங் பேர்டு இது வந்து இந்த டிப்ல இருந்து இந்த டிப் வந்து அரௌண்ட் 20 சென்டிமீட்டர். இது இந்த டிப்ல இருந்து இந்த டிப் வந்து 1 மீட்டர். ஸோ நான் எதுக்கு இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா வேரியஸ் சைசஸ் ஆஃப் பேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பண்ணலாம். சரியா? ஸோ 2 மீட்டர்ல பண்ணலாம், 1 மீட்டர்ல பண்ணலாம், ஆர் 5 மீட்டர்ல பண்ணலாம், ஆர் 10 சென்டிமீட்டர் பண்ணலாம், ஆர் 1 சென்டிமீட்டர் கூட நீங்க பண்ணலாம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட் இது வந்து ஒரு 10 கிராம்ஸ் தான் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட், இதோட வெயிட் அபவுட் ஒரு 1 kg இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்க ஸ்ட்ரக்சர் மினிமம் ஆக உங்க வெயிட் மினிமம் ஆகும். அதனால உங்களால ஈஸியா பறக்க முடியும். ஓகே, நீங்க பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டியை கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்னிகாப்டர் நாங்க டெவலப் பண்ணோம் இந்தியா தைவான். ஓகே, இந்தியா தைவான் ப்ராஜெக்ட் மூலமா இந்த வேல்டெக் யூனிவர்சிட்டியில நாங்க டெவலப் பண்ணிருக்கோம். நீங்க இங்க வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைசஸ் ஆஃப் ஆர்னிகாப்டர்ஸ் ஆர் ஃபிளாப்பிங் விங் வெஹிக்கிள். நான் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்னிகாப்டர் ஆர் ஃபிளாப்பிங் விங் வெஹிக்கிள் நாளைக்கு உங்களுக்கு டீடைல்டா எடுக்கிறேன். பட் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுல என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லிங்க் மெக்கானிசம் இருக்கும். அதுதான் வந்து உங்களோட மோட்டர்ல இருந்து வர ரோட்டரி மோஷன் வந்து ஃபிளாப்பிங் மோஷன், இந்த ஃபிளாப் அப் டவுன் ஃபிளாப்பிங் மோஷன் கொடுக்கும். மோட்டர் வந்து சுத்தம், அந்த மோட்டர்ல இருந்து வர அவுட்புட் ஒரு லிங்க் கியர் மூலமா, அது நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்,
கியர் மூலமா அப் டவுனு ஃபிளாப் எப்படி வந்து ரெக்கை அடிக்குது பறவை, அதே மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் இந்த ரெக்கை அடிச்சுட்டே இருக்கும். இங்க இருந்து வர மோட்டரோட இன்புட் ஸ்பீட்ல இருந்து ரிடக்ஷன் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாப்பிங் மோஷன் கிடைக்கும். இதுல வந்து குட்டி பேட்டரிஸ் இருக்கும், அப்புறம் சின்ன கேமரா மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபிளாப்பிங் விங்லாம் வந்து ஒரு மெட்டீரியல், அதை நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் இதுல மெயின் பிரெயின் வந்து ஃபிளைட் கண்ட்ரோல், அதுதான் மெயின் எலிமெண்ட். அதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி இதை நம்ம போர்டரை ஆக்டிவேட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்னிதாப்டர்ஸ். ஓகே, இது ஒரு கேட்டகரி ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஆர்னிதாப்டர்ஸ் ஆர் பேர்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அடுத்தது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரோட்டரி விங். ஸோ ரோட்டர், சிங்கிள் ரோட்டர், 2 rotor like your helicopters and 3 rotors. இப்போ இங்க 4 ரோட்டர் இருக்கிறதுனால quad rotors, இங்க 6 ரோட்டரா இருக்கிறதுனால hexa rotors, இது 8 ரோட்டரா இருக்கிறதுனால octo rotors. So number of rotors quad 4, hexa 6, octa 8. So ஏன் இந்த number of rotors இவ்வளவு தூரம் 4, 6, 8 இன்க்ரீஸ் பண்றோம்? இந்த நம்பர் ஆஃப் ரோட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களோட லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த இதுல ஏதாவது ஒரு மோட்டர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா கூட இது ப்ராப்ளம் ஆகும். பட் இதுல ஏதாவது ஒரு மோட்டர் ஃபெயில் ஆனா அடுத்த மோட்டர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிடும். அதனாலதான் நம்பர் ஆஃப் ரோட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ சம் அப்ளிகேஷன்ல இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்க ரீசெண்டா வந்து மேன் கேரியிங் யூஏவிஸ் ரோட்டர் சிஸ்டம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் 100 kg ஆர் 200 kg கேரிங் கெப்பாசிட்டி. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 kg, இது ஒரு 3 kg, இது மேபி ஒரு 10 kg, அந்த அளவுக்கு தான் இது. இதெல்லாம் வந்து 100 kg கெப்பாசிட்டி. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ரோட்டரி விங் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இந்த இதுல ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்தியாவில் இல்லை, பட் அப்ராட்ல சில கம்பெனிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சைனால ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுல என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மோட்டரு, அதுல காம்பினேஷன், அதோட பிளேட்ஸ், ப்ரொப்பல்லரு, இதுல இருந்து வர்ற ஒரு எலக்ட்ரானிக் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர்ல. இதுதான் ஃபிளைட் கண்ட்ரோலரு. அந்த ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர் தான் பிரெயின். இதுக்கு வந்து இன்புட் எங்க இருந்து வருதுன்னா நம்மளோட ரேடியோ கண்ட்ரோல், லைக் நம்ம நீங்க கையில் வச்சிருப்பீங்கல்ல டிரான்ஸ்மிட்டர், அதுல இருந்து வரும். அந்த இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். இதுல ஒரு ஆண்டனா இருக்கும். அந்த ஆண்டனா வந்து தான் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணும். அந்த சிக்னல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரோலருக்கு அனுப்பும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்ட்ஸ். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொப்பல்லர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இதுல 2 விதமான ப்ரொப்பல்லர் இருக்கும். கிளாக் வைஸ் ப்ரொப்பல்லர், கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ப்ரொப்பல்லர், 2 ப்ரொப்பல்லர் இருக்கும். இப்போ இந்த பிளேட் டிப், இந்த ப்ரொட்ரூஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏர் இப்படி அடிக்குதுன்னா இது கிளாக் வைஸ்ல சுத்தும். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டிப் இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஏர் இப்படி அடிக்கும் போது இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் சுத்தும். ஸோ இந்த டிப்பை வச்சுட்டு நம்ம கிளாக் வைஸ் ப்ரொப்பல்லரா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ப்ரொப்பல்லரான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஏன் கிளாக் வைஸ் ஏன் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் நான் சொல்றேன். இதோட ப்ரொப்பல்லர்ல நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதோட பிட்ச் அண்ட் லென்த், டயாமீட்டர். ஸோ இதோட லென்த் இது இந்த டிப்ல இருந்து இந்த டிப் எண்ட் வரைக்கும். பிட்ச்ன்றது உங்களோட ஒரு ரொட்டேஷன்ல இது வந்து 4.5 இன்ச் மூவ் ஆகும். உங்களோட யூஏவி ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகும். அதுதான் பிட்ச். ஓகே, ஸோ எப்போ வந்து இந்த சின்ன ப்ரொப்பல்லர் யூஸ் பண்ணுவோம், எப்போ வந்து லார்ஜர் ப்ரொப்பல்லர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸ்மாலர் ப்ரொப்பல்லர் வந்து ஹை பிட்ச், ஸ்மாலர் ப்ரொப்பல்லர் ஹை பிட்ச் வந்து ஃபாஸ்ட் குயிக் ஆப்ரேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவோம். லார்ஜர் ப்ரொப்பல்லர் வித் லோ பிட்ச் வந்து மோர் பேலோடு, அதிகமா லோடு தூக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ என்ன ப்ரொப்பல்லர் சூஸ் பண்ணணுன்றது உங்களோட அப்ளிகேஷனை பொறுத்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஸோ சின்ன ப்ரொப்பல்லர் சூஸ் பண்ணணும்னா உங்களோட ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட் குயிக் ஆப்ரேஷன் இருக்கும்போது சூஸ் பண்ணலாம். பெரிய ப்ரொப்பல்லர் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதிகமான லோடு கேரி பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொப்பல்லர், எப்படி உங்களோட ப்ரொப்பல்லரை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது செகண்ட் வந்து மோட்டர். ஸோ நீங்க டிசி மோட்டார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலா பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார். இதுல வந்து பிரஷ் இருக்காது, அதனால உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ நார்மலா டிசி மோட்டார்ல பிரஷ் இருக்கும், அதனால ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அதிகமா இருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் மோட்டார் வந்து பிரஷ்லெஸ், அதனால பிஎல், டிசி மோட்டார், டைரக்ட் கரண்ட் மோட்டார். ஸோ பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மோட்டார் எப்படி எதை வச்சு செலக்ட் பண்ணணும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட கேவி ரேட்டிங். ஓகே, கேவி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கிலோ வோல்ட். ஸோ
ஸோ இந்த கேவி ரேட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 900 கேவின்னா 1 வோல்ட் சப்ளை பண்ணீங்கன்னா இது வந்து 900 கேவினா 900 வோல்ட். இப்போ 2 வோல்ட் சப்ளை பண்ணீங்கன்னா 900 into 2 வோல்ட் 1800 ஆர்பிஎம். ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பெர் வோல்ட்டுக்கு இந்த கேவி ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் சப்ளை பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏற்றபடி உங்களோட ஸ்பீட் ஆஃப் த மோட்டார் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, ஸோ உங்களோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றது எப்படின்னா கிவன் இன்புட் வோல்டேஜ். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களோட ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எப்போ வந்து ஹை கேவி ரேட்டிங் போனோம்னா உங்களோட லோடு வந்து கம்மியா இருக்கும் போது ஹை கேவி ரேட்டிங் போகணும். எப்போ வந்து லோ கேவி ரேட்டிங் போனோம்னா உங்க லோடு வந்து அதிகமா இருக்கும் போது லோ கேவி ரேட்டிங் போகணும். ஓகே, ஸோ லோடு அண்ட் கேவி ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஓகே, ஸோ இந்த தம்பரோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க உங்களோட மோட்டரை செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆர்பிஎம்ல சுத்தணும் அண்ட் என்ன லோடு எடுக்கணும், இது ரெண்டு தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல உங்களோட மோட்டரை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும். தேர்ட் ஒன் வந்து பேட்டரி. இந்த பேட்டரி வந்து ஆக்சுவலா நிறைய டைப் ஆஃப் பேட்டரி இருக்கு. நான் இந்த பர்டிகுலர் யூஏவி ட்ரோன் அப்ளிகேஷன்ல மேக்சிமமா லித்தியம் பாலிமர் லித்தியம் பிஓ பாலிமர் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதோட லைக் சார்ஜிங் அண்ட் அன்சார்ஜிங்கோட இது வந்து நல்லா இருக்கு. as per the experience and research பிரகாரம் இதோட சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் நல்ல எஃபிஷியண்டா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதோட லைஃபும் நல்லா இருக்கு. அதனாலதான் லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரி சூஸ் பண்றாங்க இந்த அப்ளிகேஷன்ல. இப்போ பேட்டரி எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல 6S சொல்லியிருக்கேன். இந்த 6 and S stands for cells. So 6S stands for 6 cells. இதுல 6 செல் இருக்கும். ஒரு செல்லுல வந்து மேக்சிமமா எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்க முடியும்னா 4.2 வோல்ட். ஓகே, ஸோ நாமினலா இதுதான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க 3.7 வோல்ட். ஸோ 6 into 3.7 வந்து 22.2 வோல்ட். ஸோ ஒரு செல்ல இந்த நாமினல் வோல்டேஜ் 3.7 இருக்கிறதுனால இது 6 செல் 22 வோல்ட். இது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் MAH மில்லி ஆம்ஸ் பெர் அவர் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கெப்பாசிட்டி, இந்த பேட்டரியில எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, எவ்வளவு உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த எனர்ஜி, அதுதான் வந்து மில்லி ஆம்ஸ் பெர் அவர். ஓகே, ஸோ 16,000 mAh. ஸோ உங்களோட ஆம்ஸ் வந்து 16. ஸோ MAH மில்லி ஆம்ஸ், நான் ஆம்ஸ்ல சொன்னா 16 ஆம்ஸ் பெர் அவர். ஓகே, ஸோ உங்களோட கெப்பாசிட்டி 16 ஆம்ஸ் பெர் ஹவர்ல இது எனர்ஜி இருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அது வந்து ரேட்டிங், சி ரேட்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் ரேட் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் பேட்டரி. ஸோ 15C ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இது வந்து 15 into இந்த பர்டிகுலர் ஆம்ஸ் 16. அந்த அளவுக்கு 15 into 16 அளவுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் இந்த பர்டிகுலர் பேட்டரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். இப்படிதான் பேட்டரியோட என்ன சொல்றது அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு சூஸ். நீங்க உங்களோட பேட்டரியை சூஸ் பண்ணணும்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செல், எவ்வளவு வோல்டேஜ் வேணும் ஆஸ் பர் யுவர் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட், அது நம்பர் 1. அதுக்கப்புறம் உங்களோட டார்க் ரெக்யர்மெண்ட்க்கு ஏற்றபடி ஆம்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்றபடி சி ரேட்டிங் சூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல நீங்க உங்களோட பேட்டரி அந்த நேம் வந்து லித்தியம் பாலிமர். ஓகே, நீங்க சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னன்னா, இப்போ உங்களோட ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ESC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரு. ஸோ உங்களோட கண்ட்ரோலர்ல இருந்து மோட்டருக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுக்கணும். கண்ட்ரோலர்ல இருந்து மோட்டருக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும். அதனால மோட்டர் சுத்தம். ஓகே, ஸோ உங்களோட கண்ட்ரோலர்ல இருந்து மோட்டருக்கும் இடையில இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது என்ன பண்ணும்னா உங்களோட சிக்னலை கண்ட்ரோலர்ல இருந்து வாங்குற சிக்னல் இது ரிசீவ் பண்ணி ஓகே அந்த வோல்டேஜை கட் பண்ணிடும். இப்போ எனக்கு 5 வோல்ட் தான் மேக்ஸிமம் மோட்டர் கொடுக்கணும். அந்த வோல்டேஜை கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு உங்களோட சிக்னலை வந்து 3 ஃபேஸா மாத்தி அனுப்பும். ஸோ நார்மலா மோட்டார் வந்து 3 ஃபேஸ் வேணும் அதுக்கு. ஸோ உங்களோட எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும்னா இந்த பர்டிகுலர் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி அதோட வோல்டேஜை கம்மி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெளியே வர்றது ஒரு 3 ஃபேஸ் சிக்னல். ஸோ அந்த 3 ஃபேஸ் தான் எல்லோ, ப்ரௌன், ரெட் இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல வெளியே வரும். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு சிக்னல் இது பல்ஸ் வித் மாடுலேட் சிக்னல், அந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்
எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் இதுல இருக்கு. ஸோ நீங்க சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண என்னன்னா, இங்க இருந்து வர்றது ஒரு 3 phase அவுட்புட் டு run to give the input to the motor. ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் இஏசி பண்ணுது. ஸோ இப்போ மோட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அப்போ சமயம் இந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் வந்து மோட்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் மோட்டர், பேட்டரி, ப்ரொப்பல்லர், இதுதான் மெயின் எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களோட கையில நீங்க ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் வச்சிருப்பீங்க. அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சில தான் ஒர்க் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 433 மெகாஹெர்ட்ஸ், 900 மெகாஹெர்ட்ஸ், 2.4 ஜிகாஹெர்ட்ஸ், 5.8 ஜிகாஹெர்ட்ஸ். இதுதான் வந்து ரிசர்ச்சுக்குன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி. நார்மலா 2.4 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் தான் இந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்மிட்டர்லாம் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரோல், பிட்ச், யா, நான் அந்த ஃபிக்ஸ்ட் விங் அந்த பர்டிகுலர் இதுல பேசணும்ல, ரோல், பிட்ச், யா. ஸோ இந்த ரோல், பிட்ச், யா, அதுக்கப்புறம் த்ராட்டில், த்ரஸ்ட், அதுதான் த்ராட்டில். ஸோ இந்த 4 சேனல் தான் நம்மளுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 4 சேனலுக்கு உள்ள டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம வாங்கணும். நீங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் வாங்கும்போது அட்லீஸ்ட் 4 சேனல் இருக்கிற மாதிரி டிரான்ஸ்மிட்டர் வாங்கணும். அந்த 4 சேனல் வந்து எதுக்குன்னா ரோல் ஆக்ஷனுக்கும், பிட்ச் ஆக்ஷனுக்கும், யா அண்ட் த்ராட்டில் ஆக்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சில நான் இதை ஆப்ரேட் பண்றேன். அதுதான் வந்து 2.4 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் ஜென்ரலா யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங். நான் பிரெயின் ஆஃப் த நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர். இந்த ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வாங்கி மோட்டருக்கு சிக்னலா சென்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிளைட் கண்ட்ரோலர் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல நிறைய சென்சார்ஸ்லாம் இருக்கு. இங்க பாருங்க, இதுல சென்சார், ஜிபிஎஸ், நிறைய அதர் சென்சார் இருக்கு, நான் சொல்றேன். ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் இந்த பர்டிகுலர் இதுல கண்ட்ரோலர்ல ஆக்சிலரோமீட்டர் இருக்கும். அது வந்து உங்களோட ஆக்சலரேஷனை சென்ஸ் பண்ணும். ஆக்சலரேஷன் இந்த சென்ஸ் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா உங்க இது மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா வெலாசிட்டி, ஸோ அதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமேல் கைரோஸ்கோப்னு ஒரு சென்சார், அது வந்து என்ன பண்ணும்னா எவ்வளவு ரொட்டேஷன், அதுதான் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து கைரோஸ்கோப் கொடுக்கும். அதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா ஆங்குலர் மோஷன். ஸோ உங்க வெஹிக்கிள் வந்து எவ்வளோ டிவியேட், ரொட்டேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இதோட இன்டெகிரேஷன் ஃப்ரம் தி கைரோஸ்கோப். அப்புறம் உங்களோட டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெஹிக்கிள், அது வந்து மேக்னட்டோமீட்டர் இருக்கும், அதுதான் காம்பஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களோட டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வந்து சென்ஸ் பண்ற ஒரு சென்சார் வந்து மேக்னட்டோமீட்டர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களோட ட்ரோன் வந்து எந்த ஹைட்ல ஃப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு. ஹைட் இன் த சென்ஸ் இன் சயின்டிபிக் டர்ம் ஆல்டிடியூட். ஓகே, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேரோமீட்டர் மூலமா அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணிட்டு ரோ ஜிஹெச் அந்த ஃபார்முலா மூலமா ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஓகே, ஸோ ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேல ரோ ஜிஹெச், ஸோ ஹைட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதனால ஆல்டிடியூடு, அதோட ஹைட், எந்த ஹைட்ல ஃப்ளை பண்றோம்ட்டு. இப்போ நீங்க இந்த பர்டிகுலர் போர்டை பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியா இருக்கும். இதெல்லாம் ஆக்சிலரோமீட்டர், இது கைரோஸ்கோப்பு, வேற எங்க இருக்கு மேக்னட்டோமீட்டர். ஸோ எல்லாமே குட்டி குட்டி சென்சார் தான். இதெல்லாம் வந்து மென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க, மைக்ரோ எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம். அது பேர் வந்து மென்ஸ் இன் ஷார்ட் ஃபார்ம். நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. அந்த டெக்னாலஜி மூலமா இந்த கைண்ட் ஆஃப் சென்சர்ஸ், ஸ்மால் சென்சர்ஸ் வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி இதை வந்து சால்டரிங் பண்ணி நீங்களே ஓன் சென்சரை கூட டிசைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சென்சர்ஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங். நீங்களே உங்க ஓன் சென்சர்ஸ்லாம் டிசைன் பண்ணலாம். அண்ட் உங்க ஓன் பிசிபி இந்த லே அவுட் எல்லாம் நீங்க டிசைன் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து ஒரு டிபிக்கல் லே அவுட், எப்படி ஒரு குவாட் ரோட்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் பர் த பார்ட்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் இங்க என்னோட டிரான்ஸ்மிட்டரு, அதுல இருந்து வர சிக்னல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ரிசீவர், அது ஒரு காம்பனண்ட் ரிசீவ் பண்ணும். இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து அந்த ஆக்ஷனை பண்ணும். அந்த கண்ட்ரோலர் ஆக்ஷனோட அவுட்புட்டை எடுத்துட்டு போய் இங்க 4 அவுட்புட் வெளியே வருது. 4 இஏசி கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். இது 1 2 3 4. இந்த 4 இஏசில இருந்து வெளியே வர அவுட்புட்டை மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணி இந்த மோட்டர் வந்து சுத்துது. ஸோ கிவன் நம்மளோட டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இருந்து வர சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணி கண்ட்ரோலரோட ஆக்ஷனை பண்ணி அதுல இருந்து வெளியே வர சிக்னலை தூக்கி மோட்டருக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது ஃபார் டிபிக்கல் குவாட் ரோட்டர். ஓகே, ஸோ இதோட
ஃப்ளையிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொப்பல்லர் கிளாக் வைஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ரொப்பல்லர் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ், இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்னா இது கிளாக் வைஸ், அகைன் இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ல இருக்கணும். ஏன் இந்த காம்பினேஷன்ல இருக்கணும்னா, இந்த ப்ரொப்பல்லர் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தும் போது ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும், இந்த ப்ரொப்பல்லர் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்ல சுத்தும் போது ஒரு மொமெண்ட் கிரியேட் பண்ணும். இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். அப்படின்னா என்னன்னா, இது நல்லிஃபை பண்ணி விடுவோம் உங்களோட மொமெண்ட்டை. ஓகே, ஸோ மொமெண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், அது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் சம் ரொட்டேஷன், மேபி டார்க்னு சொல்லிக்கலாம். இன்னொரு மொமெண்ட் இல்லாமல் இங்கே பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் மேபி டார்க். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம நல்லிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் இங்கே கிளாக் வைஸ் அண்ட் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கிளாக் வைஸ் அண்ட் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் நம்ம ரெண்டு டைரக்ஷன்ல வச்சாதான் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் சுத்தும் போது நம்மளோட வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும், ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் டு ஈச் அதர். அதனாலதான் இது கிளாக் வைஸ், இது கிளாக் வைஸ், இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ், இது கிளாக் வைஸ், இது கவுண்டர் கிளாக் வைஸ், இந்த காம்பினேஷன்ல வைக்கணும். ஸோ நீங்க எப்பவுமே இந்த காம்பினேஷன்ல தான் வைக்கணும், அப்படின்னா தான் உங்க வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஓகே, இந்த வெஹிக்கிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரோல், பிச், யா, அதுக்கப்புறமேல் எப்படி வந்து எக்ஸ் ஒய் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது, அதுதான் இந்த பிக்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து எல்லா யுஏவி, இது 4 யுஏவியோட 4 மோட்டர், இது 4 மோட்டரு. ஸோ இந்த 4 யுஏவி 4 மோட்டரும் வந்து சேம் ஸ்பீட்ல சுத்துது. ஸோ ஹை ஸ்பீட்ல சுத்துது, ரெட் கலர் ஹை ஸ்பீடு. அப்ப டைம்ல மூவ்ஸ் அப், லிஃப்ட் பண்ணும். ஓகே, த்ராட்டில் பண்றோம், லிஃப்ட் பண்றோம். இப்போ டவுன் பண்ணா கீழே வந்துருவோம், ஸ்லோ ஸ்பீட்ல டவுன் பண்ணா. அதே மாதிரி உங்களோட ஃபார்வர்ட் மோஷன், உங்களோட யுஏவி வந்து ஃபார்வர்டா மூவ் பண்ணணும்னா நீங்க இந்த ஃப்ரண்ட் இதை வந்து கம்மி பண்ணணும், ஸ்லோவா சுத்தணும். ரிவர்ஸ் பின்னாடி ரியர்ல உள்ள 2 மோட்டரையும் ஃபாஸ்டா சுத்தணும். ஏன் அப்படி ஃபாஸ்டா சுத்தணும், ஸ்லோவா சுத்தணும்? இங்க ஸ்லோவா சுத்தும் போது உங்களோட ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும் போது, உங்களோட மோட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் போது, நீங்க இங்க ஃபாஸ்டா இருக்கும் போது உங்களோட வெஹிக்கிள் வந்து ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஃபார்வர்ட் மோஷன், அதோட ரிவர்ஸ் வந்து பேக்வர்ட் மோஷன். ஓகே, அதே மாதிரி ரோல். இப்போ நீங்க இந்த போட் இந்த ஆக்சஸ் எப்படி உங்களோட யூஏவி ரொட்டேட் ஆகணுன்ற கண்டிஷன்ல இதை வந்து ஃபாஸ்டா சுத்தணும், இதை ஸ்லோவா சுத்தணும். இப்போ ரைட்னா இதை ஃபாஸ்டா சுத்தணும், இதை ஸ்லோவா சுத்தணும். அதே மாதிரி அதர் மோஷன், யா, டயகனலா உள்ள மோட்டரை வந்து ஃபாஸ்டா சுத்தணும், அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆப்போசிட்ல உள்ளதை ஸ்லோவா சுத்தணும். ஸோ இது வந்து ரொட்டேட்டிங் லெஃப்ட், அதே மாதிரி ஆப்போசிட் ரொட்டேட்டிங் ரைட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல ரோல், பிச், யா மோஷன் இந்த யூஏவில அச்சீவ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடை நீங்க உங்களோட யூஏவி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க யூஏவியை கண்ட்ரோலா மூவ் பண்ணிக்கலாம் எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ரொட்டேஷனல், ரோல், பிச், யா. அதுக்கப்புறமேல் டிரான்ஸ்லேஷனல் அலாங் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் டைரக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் மூவிங் அலாங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஜெட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைட் இந்த பர்டிகுலர் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த யூஏவியை நீங்க ஒரு டிசையர் பாத் பிளான் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன். நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிரவுண்ட்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இந்த பாத் எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஏவி போகலாம், எவ்வளவு ஹைட்ல யூஏவி ஃபிளை பண்ணலாம், எங்கெங்கெல்லாம் நிக்கணும், எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகணும், எவ்வளவு ஸ்பீடு, எல்லாத்தையுமே முன்னாடியே நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த டேர்ம் தான் கால் கிரவுண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன். ஓகே, நான் ரொம்ப அதிகமாக போல. அதுக்கப்புறமேல் எப்படி ஒரு யூஏவியை டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே என்ன வெயிட் அதுல உட்கார போகுது, அது இன்க்ளூடிங் அதோட எக்ஸ்டர்னல் பேலோடு, அதுக்கப்புறம் உங்களோட யூஏவியோட வெயிட், அதை வச்சுட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரொப்பல்லர் செலக்ட் பண்ணணும், மோட்டர் செலக்ட் பண்ணணும், என்ன இஏசி செலக்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பேட்டரி செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் காம்பினேஷன் ஆஃப் உங்களோட டிசைன் ஸ்டெப்ஸ். இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் I'm not going in deep. Okay, so இந்த particular, for example, இந்த particular UAV யோட டிசைன் நாங்க மாடலிங் பண்ணிருப்போம். அந்த மாடல்ல இருந்து வர வெயிட், இப்போ எனக்கு இந்த எல்லா காம்பனன்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்னோட வெயிட் வந்து approximately 12.307 kgs. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு யூஏவியை எங்கெங்கெல்லாம் பேட்டரி வைக்கணும், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ப்ரொப்பல்லர் வேணும், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மோட்டர்ஸ் வேணும், எங்கெங்கெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிளான் பண்ணணும் முன்னாடியே. அந்த பிளானுக்கு ஏற்றபடி உங்களோட யூஏவியை நீங்க ஸ்டேபிளா வைக்க போறீங்களா இல்லையான்றது உங்களோட சிஜி,
இந்த சிஜி வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் திஸ் வெஹிக்கிள் வந்து கரெக்டா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடணும். ஓகே, அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேலு நீங்க உங்களோட வெயிட் எஸ்டிமேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு அதர் காம்பனன்ட்ஸ், இந்த ப்ரொப்பல்லர், மோட்டரு, இது எல்லாத்தையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க. இப்படிதான் டிசைன் வந்து பண்றோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு விஏவி. The second part of in the particular lecture is application. Okay, இங்க bridge inspection, இந்த மாதிரி heritage structure or any cleaning or any other activity எங்கெங்கெல்லாம் ஹியூமன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ, இங்கெல்லாம் ஹியூமன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்களோ அங்கங்கெல்லாம் நம்ம யூஏவியை ஃப்ளை பண்ணி எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுன்றதான் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, வேல்டெக், அட் வேல்டெக் நாங்கள் வேற வேற அப்ளிகேஷன்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். பவர் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன், டெலிகாம் டவர் இன்ஸ்பெக்ஷன், என்வரான்மெண்டல் இன்ஸ்பெக்ஷன், மைனிங், அக்ரிகல்ச்சரல் பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரேயிங், வாட்டர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங், பிரிட்ஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன், அதை நான் சொல்ல போறேன், ஏர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங், டிராஃபிக் மானிட்டரிங், டிசாஸ்டர் ஆஃப்டர் எர்த்குவேக் அதோட அப்ளிகேஷன்ல, இதெல்லாம் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ல வேல்டெக்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூஏவி. இது ஒரு ஹெக்ஸாரோட்டர் சிஸ்டம், இது ஒரு ஆர்னிதாப்டர், ஃபிக்ஸ்டு விங் வெஹிக்கிள், ஃப்ளோட்டிங் வெஹிக்கிள், ஸ்ப்ரேயிங் சிஸ்டம், ஆம்பிபிஎஸ் யூஏவி. ஓகே, வித் தெர்மல் கேமரா, எலக்ட்ரோஸ்மாக் மீட்டர், டெலிகாம் டவர் இன்ஸ்பெக்ஷன், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூஏவி நம்ம வேல்டெக்ல டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் அவங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதுல பிரிட்ஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன். இப்போ பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் நம்மளால கீழே போய் அதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ போட்டும் ப்ராப்ளம். அதனால யூஏவியை நம்ம இந்த அண்டர்நீத்தில் ஃப்ளை பண்ணலாம், இந்த சைடில் ஃப்ளை பண்ணலாம், அந்த சைடில் ஃப்ளை பண்ணலாம். ஸோ யூஏவி வந்து நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பார்த்து, எனக்கு இந்த இடத்துல நிற்கணும், அடுத்தது இந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டு பார்த்துல ஒவ்வொரு டேட்டாவும் நம்ம பிரிட்ஜோட டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணிட்டே போய்க்கலாம். ஸோ அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் நாங்கள் ஆல்ரெடி இண்டோ கனடா ப்ராஜெக்ட் மூலமாக பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூஏவி அபவுட் 2 kg, இதோட பேரோடு வந்து 2 kg, ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் வந்து 2 kg, டோட்டலாக இதோட வெயிட் வந்து 4 kg வரைக்கும் இது லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அபவுட் 4 kg லிஃப்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு மோட்டர் என்னென்ன வேணும், ப்ரொப்பலர் என்ன வேணும் அதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமேல அதோட பேட்டரி, அதோட எண்டூரன்ஸ்க்கு ஏற்ற எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம், ஃப்ளைட் டைம்க்கு ஏற்ற எப்படி. இப்போ எனக்கு எண்டூரன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல 30 மினிட்ஸ் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதோட ரேஞ்ச் என்னன்னா 2 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போவோம். பட் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காம்பனன்ட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் காம்பினேஷன்ல நாங்கள் சில பிரிட்ஜஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். நகரி பிரிட்ஜ், திருவலம், பொன்னேரி, சொர்ணமுகி, பாலார், இது 5 பிரிட்ஜ் இன் இந்தியா, ஒரு 5 பிரிட்ஜ் இன் கனடா. ஓகே, ஸோ இந்த டீம், இந்த பர்டிகுலர் டீம் வந்து இந்தியன் சதர்ன் ரயில்வே டீமோட ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த இது அந்த அவுட்கம் என்னன்னா இமேஜ் ப்ராசஸிங். இப்போ இந்த இயர்வில ஒரு கேமரா மவுண்ட் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் கேமரால இருந்து வர இமேஜஸை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி இதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு, ஓகே, சிவில் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், டிட்டோரேஷன், டீலாமினேஷன், எரோஷன், கரோஷன், ஆல் தோஸ் சிவில் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஓகே, ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணதுனால எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இதோட பிரிட்ஜோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன் விச் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஒர்க்ட் ஆன் இட். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் பார்ட் இஸ் 3D மேப்பிங். 3D மேப்பிங் என்னன்னா, இது ஒரு பிரிக். ஓகே, இந்த செங்கலை ஆக்சுவல் செங்கலுக்கும் இப்போ ஆக்சுவலா இமேஜ் மூலமா ஸ்டிச் பண்ணுது. ஆக்சுவலா இது இமேஜை கலெக்ட் பண்ணி இதை இமேஜை ஸ்டிச் பண்ணிருப்போம். அது பேர் தான் 3D மேப்பிங். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ், வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸோட எரர் என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலா 96, 3D மேப்பிங்ல 99.7 வந்திருக்கு. ஸோ இவ்வளவு தூரம் அக்யூரேட்டா இந்த பர்டிகுலர் இதை மேப் பண்ண முடியும், எனி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ அனுமான் ஸ்ட்ரக்சர் மேப் பண்ணியிருக்கோம். இது எங்களோட ரிசர்ச் பார்க். இந்த இதில் செகண்ட் ஃப்ளோர் தான் இப்போ நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது இது கோயில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ணி உங்களோட இமேஜில் இருந்து ஒரு 3D மேப் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும். அந்த 3D மேப் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு இது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி அந்த சர்ஃபேஸ்லாம் டேமேஜ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்.
இந்த பர்டிகுலர் தெர்மல் கேமரா என்ன பண்ணுதுன்னா, இது திருமலை நாயக்கர் மகால் போனோம். அந்த திருமலை நாயக்கர் மகால்ல நார்மல் இமேஜ் பார்க்கும்போது ஒண்ணுமே தெரியல. பட் இந்த தெர்மல் இமேஜ்ல எவ்வளவு மாய்ஸ்சர் உள்ள போயிருக்கு. இந்த மாய்ஸ்சர் வந்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டெம்பரேச்சர். ஓகே, இந்த தெர்மல் பேஸ்ட் கேமராலாம் டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணும். இந்த டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு மாய்ஸ்சர் எவ்வளவு தூரம் உள்ள போயிருக்கு, அதனால எவ்வளவு கரோஷன் வருது அப்படின்றத சொல்லும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேலஸ், லட்சுமி விலாஸ் பேலஸ் போனோம். அதோட 3D மேப், 3D பிரிண்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இந்தோ கனடா ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அதர் அப்ளிகேஷன் யூஏவி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அல்கை கலெக்ஷன். இது வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் டைப் யூஏவி, அல்கை கலெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் சின்ன ஒரு ரொபோட்டிக் ஆர்ம் இதுல மவுண்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு அல்கையை கலெக்ட் பண்ண முடியும்ன்றது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டூடெண்ட் லெவல், எங்க ஸ்டூடெண்ட் லெவல் பண்ண ப்ராஜெக்ட் இது. அடுத்தது பவர் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் கேபிள். அந்த நீங்க பவர் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் கேபிள்லாம் வெரி லாங், ஈவன் அப் டு மேபி 100 more than 100 kilometers. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இந்த யூஏவிஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற தாட் வந்து 2014ல ஒரு காம்படிஷன். அந்த காம்படிஷன்ல we won the first prize. இந்த பர்டிகுலர் டீம், our students won the first prize. Actually அந்த டைம் 2014ல maybe world level we are the first to thought that this particular UAV can be used for inspecting the power line cables. Okay, so இந்த பர்டிகுலர் மாடல் வந்து பேட்டன்ட்டும் ஆயிருக்கு. ஓகே, அடுத்த அப்ளிகேஷன் என்னன்னா டெலிகாம் டவர். நீங்க ரோட் சைட்ல எங்கேயாவது சைட்ல பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய டெலிகாம் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கும். ஆனா இந்த டெலிகாம் ஸ்ட்ரக்சர்ல மேல ஏறி ஒருத்தர் போய் பார்த்து அதோட என்ன சொல்றது டேமேஜ் அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு பதிலா யூஏவியை இந்த பாயிண்ட்ல ஃபிளை பண்றேன், இந்த பாயிண்ட்ல ஃபிளை பண்றேன், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ல ஃபிளை பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன், அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சரோட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 1. அதுக்கப்புறமேல இதுல இருந்து வர ரேடியேஷன் லெவல். ஆக்சுவலா ரேடியேஷன் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. நிறைய பேர்ட்ஸ், நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் ஆக்சுவலா ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டிலாம் நம்மளுக்கு ஐடியாவே கிடையாது. ஸோ எவ்ரி டவர்ஸ் ஹேஸ் சம் ப்ராப்ளம் இந்த ரேடியேஷன். அதனாலதான் பேர்ட்ஸ்லாம் அது பக்கம் போகும்போது இறந்து போகுது. ஸோ அந்த ரேடியேஷன் இன்டென்சிட்டியை நாங்கள் மெஷர் பண்ணோம். இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் கார்டு எலக்ட்ரோஸ்மாக் மீட்டர். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல யூஏவியை we are the first to inspect டெலிகாம் டவர். அதுக்கு தான் எங்களுக்கு ஏஜிஸ் கிரகாம்பல் அவார்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் டீம் கிடைச்சிச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்ல டெலிகாம் டவர் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் மெஷர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லயும் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 300 அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஓகே, நீங்க ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல எடுத்து உங்களோட ட்ரோன் நீங்களே யூஏவியை டிசைன் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன சென்சார்ஸ், என்னென்ன அடிஷனல் பேலோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதெல்லாம் மவுண்ட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்லைடு வந்து ஃப்ரம் நாசா. இந்த நாசால வந்து நிறைய ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க அந்த வெப்சைட் போய் பாருங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைடு வந்து நாசால இருந்து எடுத்தது. இவங்களோட டிமாண்ட் சேலஞ்சஸ் போஸ்ட் இன் த யூஏவி ஈச் பாக்ஸ். இது ஒரு பாக்ஸ், இதுல மேபி அரௌண்ட் crores ஆஃப் பீப்புள் மேபி ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு பாக்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு ரிசர்ச் ஒர்க். நீங்க ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணி நீங்க அதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீம். நீங்க இங்க வேல்டெக்ல வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னா எங்ககிட்ட சம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, த்ரூ மிஸ்டர் பாலாஜி அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ கிவ் மை நேம், அட்ரஸ், இமெயில் அட்ரஸ், யூ கேன் கான்டாக்ட். ஓகே, I think thank you so much for this opportunity. If you have any questions, I started with English but I ended with Tamil. Okay, so no problem. Anyway, if you have any questions, you can ask. Sir. Hello sir, நான் கோமதி. சொல்லுங்க. சார் நீங்க ஹலோ சொல்லுங்க. சார் பிரஷ்லெஸ் ஏசி மோட்டார் தான் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணுங்களா சார்? ஆமா, ஏன்னா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடையாது. பிளஸ் உங்களோட கண்ட்ரோலர் எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போதைக்கு நிறைய டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, முக்கியமா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டரோட பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டர் தான் பெட்டர். ஓகேங்க சார்.
சார் இப்போ லெகோ மைண்ட்ஸ்டோம் EV3 NXT-லாம் இருக்குங்களா சார்? என்னது அது? புரியல. ரோபோட்டிக்ஸ் கிட்ஸ் லெகோ கிட் இருக்குல்ல சார், லெகோ Lego மைண்ட்ஸ்டோம். kit. அதுல இருக்க மோட்டார்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம ட்ரோன் எதுவும் கிரியேட் பண்ண முடியாதுங்களா சார்? இல்ல, அது சொல்லல, அதுல ஃபிரிக்ஷன் அதிகமா இருக்கும். ஓகே ஓகே, இந்த பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்ல ஃபிரிக்ஷன் கம்மியா இருக்கும், உங்களுக்கு லாஸ் கம்மியா இருக்கும். ஃபிரிக்ஷனல் லாஸ் இதுல கிடையாது, அதுல ஃபிரிக்ஷன் அதிகமா இருக்கும். அது ஒன் ஆஃப் த இது. பிளஸ் இந்த பர்டிகுலர் மோட்டார் வெயிட்லெஸ். ஓகேங்க சார். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்காக பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் இந்த யூவி அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நீங்க. நான் அதை யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல, பட் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காது இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன்ல. ஓகேங்க சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஹலோ சார். எஸ் சார். சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ட்ரோனோட சைஸோட மாடலுக்கும் மோட்டருக்கும் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கா சார்? ட்ரோன் ஓட நான் சொல்றேன்ல, பேலோடும் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் இருக்குல்ல, அந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுதான் நீங்க மோட்டரை செலக்ட் பண்ண முடியும், மோட்டர் ப்ரொப்பல்லர். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பேலோட் பிளஸ் உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட், பேலோடு ஒரு 5 கிலோ, ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் ஒரு 5 கிலோ, ஸோ டோட்டலா 10 கிலோ. ஓகே, ஸோ 10 கிலோனா த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ எப்பவுமே வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்கணும். ஸோ 10 × 2 20 kgக்கு. இப்போ நீங்க குவாட் ரோட்டர்னா 4 மோட்டார் செலக்ட் பண்ணணும்னா ஈச் மோட்டார் அட்லீஸ்ட் 5 kg லிஃப்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எப்பவுமே நீங்க மோட்டார் செலக்ட் பண்ணும்போது த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோ, வெயிட்ன்றது ஓவரால் வெயிட் இன்க்ளூடிங் பேலோடு. ஓகே, ஸோ பேலோட் பிளஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வெயிட் 10 kgனா 10 × 2 20 kgக்கு நீங்க மோட்டர் 4 மோட்டர்னா ஈச் மோட்டார் ஷுட் கேரி அபவுட் 5 kg மினிமம் த்ரஸ்ட், மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தட் மோட்டார். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க அந்த பர்டிகுலர் மோட்டரை சூஸ் பண்ணணும். 5 kg த்ரஸ்ட் எந்த மோட்டர் கொடுக்குதோ அந்த பர்டிகுலர் மோட்டரை சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவிங்ல இருந்து எந்த சிக்னல் இல்லைனாலும் 4 மோட்டர் மட்டும் ஸ்பீட் அது பண்ணோம்னா ட்ரோன் ஃப்ளை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா சார்? சிக்னலே இல்லாம எப்படி மோட்டருக்கு எப்படி சுத்தம் சார்? இல்ல சார், 4 மோட்டர்ல வந்து அந்த ஸ்பீட் இருக்கும்போது அந்த ப்ரொப்பல்லரும் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீடுக்கு கொஞ்சம் கூட லிஃப்ட் ஆகாதா சார்? சிக்னல் கொடுத்தாதான ஸ்பீடு, த்ராட்டில் கொடுத்து த்ராட்டிலோட சிக்னல் வந்து மோட்டர் க்ரீஸ் பண்ணணும்ல. நீங்க கீழே இருந்து சிக்னல் கொடுக்கும் போது த்ராட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, த்ராட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த சிக்னல் தான் வந்து மோட்டருக்கு அந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர் சொன்னல, அது வெளியா போய் உங்களோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடும். ஓகே சார். சரியா, இங்க சிக்னலே இல்லாட்டினா அங்க ஒண்ணுமே ஒர்க் ஆகாது. ஓகே சார். ஓகே, நீங்க கீழே இருந்து அந்த த்ராட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஓகே சார், அது எவ்வளவு தூரம் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அதெல்லாம் வந்து அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உங்களோட கண்டிஷன், என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன், உங்களோட லோடிங் கண்டிஷன், அதெல்லாமே. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். எஸ், குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் வந்துட்டு நாங்களே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாங்க சார். ஸோ அதுக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராம் சார் ஏதாச்சும்? அந்த அளவுக்கு நானும் இன்னும் ஒர்க் பண்ணல, டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் பண்ற அளவுக்கு. ஓகே ஓகே சார். எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு பெரிய பெரிய டாஸ்க். அந்த அளவுக்கு உங்களால அக்யூரேட்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அதுதான் மெயின் எலிமெண்ட், அதுதான் வந்து இன்புட். எஸ் சார். ஓகே, அதுலயே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே சார், இன்புட்டே போகாது, இன்புட் மோட்டரே போகாது. ஓகே சார். பிளஸ் எவ்வளவு ப்ரிசைஸா அந்த இன்புட் வந்து மோட்டர் போகணும்ன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த அளவுக்கு நாங்களும் இன்னும் ஒர்க் பண்ணல, டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் அளவுக்குலாம். ஐ திங்க் இந்தியாலுமே யாருமே அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணல. ஓகே சார். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் மார்னிங் சார், சொல்லுங்க சார். சார், இந்த FPV ட்ரோன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்றாங்களே சார், காகல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க, அந்த ட்ரோன் பத்தி சொல்லுங்க.
இல்ல சார், எல்லாமே வந்து சேம் தான். ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூ, FPVனா ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூ. உங்களோட கேமரால இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூ. ஓகே, அது ஒன் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, யுஏவி நான் இப்போ ஜென்ரலா சொன்னல, யுஏவி அதுல ஒரு கேமரா நீங்க அட்டாச் பண்ணி நீங்க கையில ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு காகுல வாட்டவர் அந்த மோட்ல பாக்குறீங்கல்ல, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூ. அது ஒன் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ். உங்க கேமரால இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை வீடியோவை பாக்குறது, தட்ஸ் ஆல், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அது பேர் FPVன்றது ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூ, அவ்வளவுதான். அது கேமரால இருந்து வர வீடியோவை நீங்க பாக்குறீங்க, தட்ஸ் ஆல், நத்திங் எல்ஸ். அது பேர் அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன்ஸ், அவ்வளவுதான். நார்மல் யூஏவிக்கும் அதுக்கும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ கேள்விப்பட்டேன். இல்ல நீங்க ஆக்சுவலா FPVன்றது ஜஸ்ட் கேமரால இருந்து வர டேட்டாவை நீங்க பாக்குறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் பைலட் யாரு பாக்குறாங்க அப்படின்றதுனால அது ஃபர்ஸ்ட் பைலட்டிங் வியூன்னு சொல்றாங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது, அவ்வளவுதான். ஓகே சார், தேங்க்யூ. வெல்கம் சார். Hello sir, good afternoon. உங்களுக்கு வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். Hello sir, good afternoon sir. Please sir. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் வந்து இந்த பவர் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணும்போது ட்ரான் வந்து ரொம்ப அந்த பவர் லைன் க்ளோஸரா போகும்போது அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸால ட்ரான் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதோ இல்ல வேற டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார்? கண்டிப்பா சார், குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலா நாங்க அந்த அளவுக்கு இன்னும் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஷீல்ட் எல்லாம் இன்னும் பண்ணல. ஆக்சுவலா EMI எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டெஸ்ட், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஷீல்ட் எல்லாம் அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டுக்கு ஃபுல்லா போட்டுட்டு தான் நம்ம பக்கத்துலவே ஃப்ளை பண்ண முடியும். இந்த பர்டிகுலர் பவர் லைன் இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நாங்க பண்ணது. இன்னும் ரியல் டைமா பக்கத்துல எல்லாம் நாங்க போய் இன்னும் ஃப்ளை பண்ணல. ஏன்னா அதுல இருந்து வர என்ன சொல்றது, வோல்டேஜ் அபவுட் 32,000 வோல்ட் சம்திங், மோர் தென் தட். ஸோ அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஷீல்டிங்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். EMC EMI டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதான் பக்கத்துல போய் ஃப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, ஓகேவா சார்? எஸ் யஸ்வந்த். சார், இந்த ட்ரோனை நாங்களே செய்யணும்னா எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் சார்? நீங்களே செய்யணும்னா மினிமமா ஒரு 25,000. ஓகே சார். ஓகேப்பா. ஆனா வந்து இப்போ சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி இதெல்லாம் வந்திருக்குல்ல, டாய்ஸ்லாம் 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய், அதெல்லாம் வாங்கி ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி அதை நீங்களே இது பண்ணுங்க. நான் சொல்றது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசா அவ்வளவு சொல்றேன். இந்த 1500 ரூபாய்லாம் ட்ரோன்ஸ்லாம் இருக்கு, விக்குது. அதை ஒண்ணு வாங்கிக்கோங்க, டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணுங்க, ரிமூவ் பண்ணி எல்லாத்தையும் திருப்பி அசெம்பிள் பண்ணுங்க, கத்துக்கலாம். சரியா? 1000 ரூபாய் 1500 ரூபாய். ஓகே, அதுலயும் இதே தான், எல்லாமே ஒரே இதுதான். அதுல குட்டியா இருக்கும், சின்ன சின்னதா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே சார். சார், அதுக்கப்புறமா பிராக்டிகலா நீங்க டெமோ பண்ணி காமிக்கிறீங்களா சார்? பிராக்டிகலா டெவலப் பண்ணி காமிக்கலாம், பட் இங்க வந்து இந்த வெபினார் மூலமா அது பண்ண முடியாது. நேரா வந்தாதான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். வெல்கம் வெல்கம், ஆல் தி பெஸ்ட் யஸ்வந்த். தேங்க் யூ சார். வெல்கம் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார், எங்க பசங்க எல்லாம் பிளைனை மேல இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்த, ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க சார். எங்களுக்கு நீங்க இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால அந்த பையனை நாங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள கொஞ்சம் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்கிய கௌதம் சாருக்கும் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். Do you I need a permit to fly a drone? சார், ஆக்சுவலா ஒரு இது இருக்கு. ஆக்சுவலா DGCA அப்படி டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏஜென்சின்னு ஒன்று இருக்கு சார் இந்தியாவில், DGCA.
அவங்களோட இது பிரகாரம் அரௌண்ட் 50 மீட்டர் நினைக்கிறேன், 50 மீட்டர் அண்ட் பிலோ நீங்க ஓகே சார், less than 2 kg உங்களோட ஓவரால் வெயிட் இருந்துச்சுன்னா, நீங்க less than 2 kg வெயிட் உங்களோட யுஏவி பிளஸ் 50 மீட்டர் பிலோ, no permission for educational or other purpose as per DGCA regulation. Director General of Civil Avionics அந்த பர்டிகுலர் ஏஜென்சி அவங்க தான் இந்தியாவில் பெர்மிஷன் கொடுக்கறது. எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு கொஞ்சம் நீங்க லோக்கல்ல பெர்மிஷன் வாங்கி ஃப்ளை பண்ணலாம். பட் இன் ஜெனரல் 2 kg அண்ட் லெஸ் தேன் 50 மீட்டர் அந்த பர்டிகுலர் இதுல நீங்க ஃப்ளை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு 50 மீட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு, கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. டிஜிசிஏவோட இது சார் 15 மீட்டர்ஸ் தான் சார். இப்போ டிஜேன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குல்ல சார், டிஜே. ஆமா, அவங்க அது ஆக்சுவலி சைனீஸ் பிராண்டா சார்? ஆமா, அதான் அவங்களுடைய மாடல்ஸ் வந்து இப்போ இதை பேஸ் பண்ணியே இப்போ இந்த பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்குற பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அண்டர் 250 கிராம்ஸ்ல வந்து ட்ரோன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல இப்ப ரீசெண்டா அவங்க கொடுத்த அப்டேட்ல வந்து 15 மீட்டர்ஸ் தான் சார் ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட் செட் பண்ணிருக்காங்க. 15. ஓகே ஓகே. இல்ல ஆக்சுவலா நான் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு 2 kg வரைக்கும் அலௌட். ஓ ஓகே சார், ஓகே. எஜுகேஷன் நீங்களா எஜுகேஷன் கமர்ஷியல் ட்ரோன்ங்கிறதுனால இதெல்லாம் கமர்ஷியல் தான். இல்ல நீங்க எஜுகேஷனல் சைட்ல இருக்கீங்கல்ல, உங்க ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் அதெல்லாம் 2 kg வரைக்கும் அலௌட். அண்ட் 50 மீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 15 ரொம்ப கம்மியா. 15 ஓகேங்க சார். இப்ப நம்ம எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல இருந்தாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ற ட்ரோன் வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக வாங்கப்பட்ட ட்ரோன் தானே சார்? வேற ஒரு ஸ்கூல்ல வாங்கிட்டு நீங்க ஸ்கூல்ல இதுல இருந்து ஃப்ளை பண்றீங்கன்னு சொல்லி ஸ்கூல் டெமோ ஸ்கூல் ஆப்ல இதுக்கு யூஸ் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். நீங்க வீட்ல இருந்து ஃப்ளை பண்ணல, ஸ்கூல்ல இருந்து தானே ஃப்ளை பண்றீங்க. ஓகே ஓகே சார். இல்ல இப்ப அந்த சைனீஸ் ட்ரோன்லாம் யூஸ் பண்றதுனால நம்ம இதெல்லாம் அவங்க கண்காணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்றாங்களே சார், அதுக்குள்ள பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்க? இல்ல சைனீஸ் ட்ரோன்ன்றது அப்படி கிடையாது. பட் அதாவது வீட்ல உள்ளவங்களுக்கும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே சார். ஓகே, ஸோ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அது தனி இது கேட்டகரி, வீட்ல உள்ளவங்களுக்கு தனி கேட்டகரி. அது சம்பந்தம் இல்லை. வீட்ல உள்ளவங்களுக்கு அந்த 250 கிராம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் என்ன கேக்குறேன்னா சார், இப்போ அந்த ட்ரோன் மூலியமா நம்மள ஏதாவது சர்வலைன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேக்குறேன். இல்ல அதுல அவ்வளவு தூரம் வந்து என்ன சொல்றது, கேமரா அதெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் இல்ல. அதுல கேமரா மவுண்ட் பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல இருக்கு சார், இருக்கு. கேமரா இருக்கு. கேமரா இருக்கா அதுல? ஓகே, அந்த 250 கிராம்ஸ்ல இருக்கோ இப்போ அதுல சார் மேவிக் மினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இருக்கு சார். அதுல இல்ல நான் பாத்திருக்கேன், பட் அது கேமரா பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஓகே, ஆஸ் பர் உங்களோட என்ன சொல்றது டிஜிசிஏ இது பிரகாரம் கமர்ஷியலா இப்போ வீட்ல இருந்து யாரும் ஃப்ளை பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஃப்ளை பண்ணா நீங்க சொல்ற அந்த 250 கிராம்ஸ் தான். நான் அந்த இதை ஆக்சுவலா படிச்சது ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை. பட் ஆஸ் பர் எங்களோட எஜுகேஷனல் சைட்ல 2 kg மேக்ஸிமம் 2 kg வரைக்கும் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இந்த இது ஞாபகம் இல்லை. ஓகே. ஹலோ சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் நாங்க வந்து நார்த் சென்னை கவர்மெண்ட் ஐடிஐல இருந்து பேசுறோம் சார். எங்களுக்கு புதுசா ட்ரோன் டெக்னாலஜின்னு ஒரு 6 month கோர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து. ஓகே சார். ஹலோ சார், கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். எங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஏதாவது உங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா சார்? 6 month கோர்ஸ் சார். கவர்மெண்ட் ஐடி நார்த் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சார். கேக்கல சார். என்ன மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல் கேக்குறீங்க? ட்ரோன் டெக்னாலஜி அது பேசிக் கோர்ஸ், அந்த காமனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மாதிரி சார். அது ரிலேட்டடா ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா? எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் கூகுள் தான். ஓகே சார், ஓகே.
பட் நாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இந்த கண்டென்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வேணா நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே சார். இதுல கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. பட் இன் டீப்பா வேணும்னா நீங்க புக்ஸ் தான் பார்க்கணும் ஆர் கூகுள் தான். பட் எங்க கிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா சார் உங்களால? புக்ஸ் நாங்க எதுவுமே அப்படி ஒன்றும் ரெஃபர் பண்றது இல்லை. ஆக்சுவலா இந்த இது வந்து கொஞ்சம் நியூ இன் த சென்ஸ் புக் மாதிரி யாரும் ரொம்ப எழுதல. பட் ஓவர் ஃபிக்ஸ்டு வெஹிக்கிள் அதுக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நான் பார்த்து சொல்றேனே. நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்றேன் சார். எங்களுக்கு மெயில் பண்ண நான் உங்களுக்கு தான் பார்த்து சொல்றேன். இந்த ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்றேன். Drones. வேற ஏதாவது क्वेश्चंस கேட்கணுமா? முடிச்சுக்கலாமா? ஓகே சார். ஓகே சார். அவுட் ஆஃப் டைம் சொல்லிட்டீங்களா சார்? அவுட் ஆஃப் டைம் சொல்லுங்க. Thank you, sir, for your detailed and valuable session. I'm really grateful to sir for accepting our invitation in spite of his busy schedule. It is such a privilege to have sir on this online platform. I would like to thank Mr. Balaji, through assistant professor, who made it possible. I hope that the participants imbibed the value ideas from this workshop. And thank you one and all for being here. Thank you once again. I thanks sir and Balaji sir. Thank you, sir. Thank you all. If you have any doubts, you can email. Thank you, sir. 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 Thank you, Desmond.